हैं। आज के पूरे दिन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। भाई अलेक्स और भी सेवक लोग वहां पर उपस्थित है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी सेवा वहां पर होना है समय से हो पाए, और जो भी प्रोटोकॉल फॉलो करना है उसको फॉलो करते हुए सब कार्यक्रम अच्छे से होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, हम लोग सब सवेरे से प्रार्थना कर रहे थे। पिता, यहाँ तक तूने हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही हुआ, और आगे कुछ जो कुछ होना वहां पर सिमतेरी में होने के लिए तू सहायता और मदद कर। पूरे परिवार को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। शिबू का परिवार और शिजी का परिवार, शिजी और उसके दोनों बहनों को परिवार, उनको सबको हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरा वचन जिस प्रकार कहता है कि किसी भी परिस्थिति में हमारा परमेश्वर हमको सांत्वना देने वाला परमेश्वर, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। जब वहां पर बॉडी पहुंचता है और जो भी वहां उपस्थित है लोग सबको तू सुरक्षित रख। किसी भी व्यक्ति को इस बीमारी का कैरियर न बनाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना को सुना, इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद भैया। जब तक पार्थिव शरीर क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड में पहुंचता है, हम एक दो गीतों को सुनेंगे। भाई विशाल से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे लिए गीतों की अगुवाई को करे। ओवर टू विशाल। गीत नंबर 253, यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी चट्टान। यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी चट्टान। यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी चट्टान। लंगर में डालता उस पर, जिस वक्त आगे थे तूफान। लंगर में डालता उस पर, जिस वक्त आगे थे तूफान। दुख से जब हूँ परेशान और जाना चाहता हूँ बाहर। दुख से जब हूँ परेशान और जाना चाहता हूँ बाहर, तब उसका उम्दा कलाम रोशनी का होता मीनार। यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी चट्टान। लंगर में डालता उस पर, जिस वक्त आगे थे तूफान। लंगर में डालता उस पर, जिस वक्त आगे थे तूफान। दुनिया के इस सफर में फिक्रों का होता जब शोर। दुनिया के इस सफर में फिक्रों का होता जब शोर। यीशु एक ही झटके से तोड़ता था बांधी का जोर। यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी चट्टान। लंगर में डालता उस पर, जिस वक्त आगे थे तूफान। लंगर में डालता उस पर, जिस वक्त आगे थे तूफान। मुझको है पूरा यकीन, पहुंचूंगा जिस दिन के नाम। मुझको है पूरा यकीन, पहुंचूंगा जिस दिन के नाम। सुनहरे साहिल पर मैं पाऊंगा उसका दीदार।
धन्यवाद विशाल। एक और गीत को गाएंगे हम। गीत नंबर 294, कीमती वायदा बाप ने दिया जिससे खुश है मेरी जान। कीमती वायदा बाप ने दिया जिससे खुश है मेरी जान। उसने उस बात से फरमाया मैं हूँ तेरा निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक सफर तू करेगा मैं हूँ तेरा निगहबान। इम्तिहान में जब मैं होता परेशान, तब खोलता याद आ जाता मैं हूँ तेरा निगहबान, निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक सफर तू करेगा मैं निगहबान। जब उम्मीद पर बादल आते मुझको करते हैरान, तब मैं बाप की बात करना मैं हूँ तेरा निगहबान, निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक सफर तू करेगा मैं हूँ तेरा निगहबान। मौत की वादी जब आएगी मैं न होऊंगा परेशान, क्योंकि बाप ने मुझसे कहा मैं हूँ तेरा निगहबान, निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक सफर तू करेगा मैं हूँ तेरा निगहबान। धन्यवाद भाई विशाल। एक भजन संहिता को हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 90, साम 90। भजनकार वहां पर परमेश्वर और मनुष्य के
उस विषय में कुछ बातों को वहां पर लिखता है और वो इस प्रकार से कहता है, हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों, लौट जाओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे है जैसा कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं। वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है, क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख और की ज्योति में रखा है, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीते जाते हैं। हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हे यहोवा, लौट आ, कब तक? और अपने दासों पर तरस खा। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर, कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहर था हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। भजन लिखने वाला बड़ी स्पष्टता के साथ यहाँ पर परमेश्वर और मनुष्य की उस खासियत को बताता है। मनुष्य के जीवन के विषय में वो कहता है कि हमारे सब दिन क्रोध में बीते चले जाते हैं, और चाहे बल के कारण वो 80 वर्ष के भी हो, तो भी उनका घमंड केवल क्लेश और कष्ट और शोक है, और वह जल्दी कटता चले जाता है। यह संसार हमारे लिए क्लेश और शोक और कष्ट को लेकर आता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में वह शांति और विश्राम को हमने अपने जीवनों में पाया है। और आज हमारे प्रिय फिलिप अंकल प्रभु में जब सो गए हैं, वो उस अनंत काल के विश्राम को अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। इस संसार के शोक, क्लेश, दर्द, तकलीफें अब उनके पास नहीं है, वे उससे दूर हो चुके हैं। और हमारे पास ये धन्य आशा है कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे और हम प्रिय अंकल से वापस मुलाकात करेंगे। बहुत ही परेशानियों के बीच में सीमित तरीकों से जरूर ये अंतिम सेवा हो रही है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने ऐसे माध्यमों को हमारे लिए तैयार कर दिया जहां पर हम इस अंतिम सेवा को देख सके। थोड़ा और समय उस गाड़ी को कब्रिस्तान में पहुंचने में लगेगा। हम में से एक दो लोग प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और उसके बाद हम लोग उम्मीद करते हैं कि तब तक गाड़ी भी वहां पहुंच जाएगी। मैं बालोद में सेवा कर रहे परमेश्वर के दास भाई उन्नीकृष्णन से अनुरोध करूंगा कि प्रार्थना में अगुवाई करें। भाई उन्नीकृष्णन। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए। प्रभु, अति आदर के साथ हम आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके दास फिलिप अंकल के लिए। प्रभु जी, इतना साल तक प्रभु जी आपके नाम की महिमा के लिए आदर्श जीवन बिताने में आपने सहायता किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, जब आपका समय आया प्रभु जी, आपने आपकी नाम की महिमा के लिए आपने वापस बुलाया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं उनका जीवन के लिए, उनका सेवा के लिए, उनका समर्पण के लिए। प्यारा प्रभु जी, अभी तक आपने प्रभु जी आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल किए हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद।
प्रभु जी हमारा प्रार्थना है कि आगे का जो कार्य है आपके नाम की महिमा के लिए होने में प्रभु जी सहायता कर, गीत के द्वारा, संदेश के द्वारा जो भी बात का प्रभु जी जो भी होते हैं, सारी बातों के द्वारा आपके नाम की महिमा चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं शोकित परिवार के लिए, प्रिय लोगों को भी आश्वासन दे, ये हमारे बिंदी हैं। सारी बातों के द्वारा आपके नाम की महिमा चाहते हुए ये धन्यवाद की प्रार्थना हमारा उद्धार करता और शीघ्र आने वाले प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और स्वीकार कर पिता, आमीन। धन्यवाद उन्नी भैया। हमारे साथ मौजूद भाइयों में से यदि कोई और प्रार्थना में अगुवाई करना चाहते हैं तो ये समय का उपयोग कर सकते हैं। Anyone who wants to lead us in prayer, they can utilize this time. भाई अमित हमारे साथ ऑनलाइन है। अभी बाहर हूँ भाई मैं। ओके। बिजू भाई एक मलयालम गीत को हमारे लिए अभी गाएंगे। बिजू भाई से अनुरोध है कि समय को ले। एक फेमस मलयालम गाना है जो अक्सर हम लोग मृत्यु के समय गाते हैं, उसको गाना चाह रहा हूं मैं। ദോഷമായിട്ടെന്നോടൊന്നും എൻ്റെ താതൻ ചെയ്യുകയില്ല, എന്നെ അവനടിച്ചാലും അവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, എന്നെ അവനടിച്ചാലും അവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. കഷ്ടനഷ്ടമേറി വന്നാൽ ഭാഗ്യവാനായി തീരുന്നു ഞാൻ. കഷ്ടമേറ്റ കർത്താവോടെ കൂട്ടാടിയായി തീരുന്നു ഞാൻ. കഷ്ടമേറ്റ കർത്താവോടെ കൂട്ടാടിയായി തീരുന്നു ഞാൻ. ലോകത്തെ ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല, കഷ്ടനഷ്ടമോർക്കുന്നില്ല, എപ്പോഴെന്റെ കർത്താവിനെയും ഒന്നു കാണാൻ മീനിയൊള്ളും, എപ്പോഴെന്റെ കർത്താവിനെ ഒന്നു കാണാൻ മീനിയൊള്ളും. ദിനം തോറും പുതുക്കുന്ന ശക്തി എന്മേൽ പകരുവാൻ സ്വച്ഛജലം വെച്ചിട്ടുള്ള ചുട്ടല തൊട്ടിയും മുണ്ടും, സ്വച്ഛജലം വെച്ചിട്ടുള്ള പിത്തള തൊട്ടിയും മുണ്ടും, ദുഃഖത്തിന്റെ പാനം പാത്രം കർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ തന്നാൽ സന്തോഷത്തോടതും വാങ്ങി ഹല്ലേലൂയ പാടിടും ഞാൻ. സന്തോഷത്തോടതും വാങ്ങി ഹല്ലേലൂയ പാടിടും ഞാൻ.
धन्यवाद बिजू भैया। बिजू भैया थोड़ा ट्रांसलेशन में मदद करेंगे मलयालम में। कुछ भाई बहन है जो शायद केरल से जुड़े हैं तो हिंदी शायद नहीं समझेंगे। मैं कोशिश करता हूँ। अभी अभी खबर मिली है कि गाड़ी वहां से निकलने में और समय लगेगा, हालांकि बॉडी रिलीज का पेपर्स मिल गया है। बिजू भैया ये बात मलयालम में भी बता दीजिए। अभी ഇതുവരെ വണ്ടി അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഗ്രേവ് യാർഡിൽ വരാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ സമയം എടുക്കും. पेपर वर्क सारा कंप्लीट हो गया है, परंतु कम से कम हाफ एन आवर का और डिले होगा करके अभी वहां से उन्होंने फोन कर बताया है। പേപ്പർ വർക്ക് എല്ലാം തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ കോവിഡിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. അരമണിക്കൂർ ഇനി സമയം എടുക്കും. हम यदि आप में से कुछ लोग फिलिप अंकल के विषय में 2-3 शब्दों को यदि कोई कहना चाहता है तो इस समय को वैसा उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेवयार्ड में हमारे पास एक औपचारिक समय नहीं होगा इस प्रकार की एक सेवा के लिए। നമ്മളിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഫിലിപ്പങ്കളിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാനുള്ള അവസരമായിരിക്കും. ഗ്രേവ് യാർഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോട്ടോകോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത്രയും സമയം കിട്ടുന്നതിലായിരിക്കും. तो हम चाहिए तो ये समय का उपयोग फिलिप अंकल के विषय में 2 शब्दों को कहने के लिए कर सकते हैं और उसके लिए स्वतंत्रता को आप लोग महसूस कर सकते हैं। നമ്മളിൽ ഇത് ഇപ്പൊ കണക്ട് ആയതിൽ ആരെങ്കിലും ഫിലിപ്പങ്കളിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അനുശോചന വാക്കുകൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാൻ സമയമായിരിക്കും. मैं जानता हूँ फिलिप अंकल को बहुत लंबे समय से जानने वाले काफी भाई भाई जय मसीह की। भाई I just want to share some thoughts. Sure, go ahead. Sorry, actually, God's name be glorified. Translation? No, I don't want translation. Okay. Bhai, you can translate. It will be better. It was a very, I know him from very young days. I've been born in that place and I used to always jumping around him. In fact, Shiji, myself, we always used to visit their house. About Appachan, I want to say that he was a very dedicated Christian, a very committed Christian. In his life, he never wanted to do anything that God does not like, that it does not please us God, even in tough time. When I asked some doubts, he used to explain me so much about the Bible, in and out. Everything he explains. He was a very good person who used to read Bible like anything. He will write all the dates, all the periods, all very meticulously he used to write. He used to study God's word. And when we see his life, he was very particular that he followed the Christian life. And we can see that blessing in his personal life. Never, even very difficult situation also, he was always to be on God's side. And as I know that Sunday school used to happen at Appachan's house, and Appachan, even if with the difficulty, used to travel long to the assembly and worship the Lord. And he used to have a very good understanding about how he should live his life. And
Shiji initially was very encouraged and she was following the Lord. After a few days, few years, after graduation and all, I know that he was following. And after that, he was not able to connect much with the Lord. But Appachan's life, if you see, he was an example to many. And I remember Amachi also, and both of them, even though having a tough situation in their life because 4 children were there, and Appachan Amachi, with Appachan's income, they used to run the full house with lot of difficulty and pain. They brought up the children. They brought up their Christian life. Even though there was lot of difficulty and pain, he always want to honor the Lord. He made all the children, he's done his best to teach them, to educate them, to grow up in a godly way. We can see in Appachan's life, even once he met with an accident, and someone told, you have a little brandy or something so that you have 1 spoon of brandy or teaspoon of brandy so that your pain can be relieved. But he said, I can suffer pain, but I don't want any of these things. My God's name will not be glorified. But in the latter age, he was very old. He can't see his eyes. I mean, sugar was very high. After Amachi's death, he was very depressed. But when his younger days, he was very zealous for the Lord and he wanted to serve the Lord. Today we can say, oh death, where is your sting? Oh death, where is your victory? For sure, on the other shore, we will surely meet him. May God's name be glorified. थैंक यू टिटी भैया। यदि कोई भी और है जो फिलिप अंकल के विषय में 2 शब्द को बोलना चाहते हैं, ये समय है कि आप बोल सकते हैं। If there is anyone who would like to speak few words, you can utilize this time. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. എനിക്ക് എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അശക്തനാണ്. എന്നാൽ എൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ, എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനോടൊപ്പം ആയിരുന്ന സമയങ്ങൾ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 1954 ഞാനും എൻ്റെ മൂത്ത 2 ജ്യേഷ്ഠന്മാരും ഒരേ സമയമാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്നത്. സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുള്ള എക്സാമിനേഷൻ എഴുതി. അങ്ങനെ 54ഉം 55ഉമായിട്ട് 3 പേരും പാസ്സായി. അതിൽ മൂത്ത ആളാണ് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ടി ഫിലിപ്പ്. അതിനിടയ്ക്ക് ഒരാളുണ്ട് ടി മാമൻ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ 1-2 വർഷം മറ്റ് ചില ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റഡീസൊക്കെ നടത്തി 3 പേരും ഇങ്ങനെ ജോലിയില്ലാതെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് എൻ്റെ വല്യമ്മച്ചിയുടെ അമ്മ, അതായത് ഗ്രാൻഡ് മദർ, എൻ്റെ മദറിൻ്റെ അമ്മ, പത്തനംതിട്ട കീഴ്ക്കൊഴൂർ എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് അമ്മച്ചിയുടെ വീട്. ആ വല്യമ്മച്ചിയുടെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഒരു പാസ്റ്റർ റായ്പൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പാസ്റ്റർ CM സാമുവേൽ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. അമ്മച്ചിയുടെ കുടുംബക്കാരൊക്കെ ഈ മാർത്തോമാ സഭയിൽ കൂടുതലുള്ള ആളുകളായിരുന്നെങ്കിലും ഈ പാസ്റ്റർ പെന്തിക്കോസ്ത് സഭയിൽ ആയിരുന്നു. വല്യമ്മച്ചിയുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട പാസ്റ്ററായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വർഷങ്ങളിൽ 1-2 പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ 1 പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ വരും. എന്നാൽ വല്യമ്മച്ചിയെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു, എടാ, എൻ്റെ കൊച്ചുമക്കൾ 3 പേര് പാസ്സായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ആർക്കും ജോലി എന്തെങ്കിലും സൗകര്യപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അറിയിക്കും. പാസ്റ്റർ അത് കേട്ടിട്ട് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ച് റായ്പൂരിൽ വന്നു. റായ്പൂരിൽ വന്നത് ദുർഗിൽ നാഗ്പൂർ വഴി ഭിലായ് വഴി. ഭിലായ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റേഷനാണ് റായ്പൂർ. പാസ്റ്റർ റായ്പൂരിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഭിലായ് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഭിലായ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിന്റെ എർത്ത് വർക്ക് നടക്കുന്ന സമയം. 55 അവസാനം 56. പാസ്റ്റർ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഉടൻ തന്നെ അറിയിച്ചു, പിള്ളേരോട്, മൂത്ത ആളിനോട് വരാൻ പറയാം, ഇവിടെ ജോലിക്കുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് എൻ്റെ ഈ ജ്യേഷ്ഠൻ 56 അവസാനം ഭിലായിലേക്ക് കടന്നു വരികയും പാസ്റ്ററുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് അന്ന് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിന്റെ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജ്, ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി എന്നൊരു കമ്പനി, ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയാണ്. അത് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിന്റെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. HEC കമ്പനി എന്ന് പറയും.
ആ കമ്പനിയിൽ പോയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പാസ്റ്റർ അറിയിച്ചു. അതനുസരിച്ച് ജ്യേഷ്ഠൻ അവിടെ പോയി ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ഉടൻ തന്നെ അവർ ധാരാളം വേക്കൻസികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി. ഉടൻ തന്നെ അവർ അപ്പോയിൻമെന്റ് ഓർഡർ കൊടുത്തു. ജ്യേഷ്ഠനെ കുറെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് വെച്ച് അങ്ങനെ അവിടെ ജോലി തുടങ്ങി. ജോലി തുടങ്ങി 1-2 മാസം ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിന്റെ പണി, ഗവൺമെന്റ് ജോലികൾ ആളുകളെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അത് ജ്യേഷ്ഠൻ അവിടേക്ക് തന്നെയാണ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിന്റെ സ്റ്റോറിൽ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ വന്ന് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോറാണ് സെൻട്രൽ സ്റ്റോർ, ഫാക്ടറി സ്റ്റോർ, റിഫ്രാക്ടറി സ്റ്റോർ. ഇങ്ങനെ 3 മെയിൻ സ്റ്റോറുകളാണ് ഇവിടെ. ഈ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിന് വന്നിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മുഴുവനും റഷ്യയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് വിശാഖപട്ടണം തുറമുഖത്ത് കപ്പലിൽ വരികയും അവിടെ നിന്ന് ട്രെയിനിൽ ഭിലായിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത്. ഇതിന്റെ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്റ്റോറിലാണ് ജ്യേഷ്ഠന് ജോലിയിൽ കയറി. 3 സ്റ്റോറാണ്: സെൻട്രൽ സ്റ്റോർ, കസ്റ്റഡി സ്റ്റോർ, റിഫ്രാക്ടറി. സെൻട്രൽ സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ റഷ്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന. കസ്റ്റഡി സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മെഷീനറികൾ, അതും റഷ്യയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അത് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് കസ്റ്റഡി സ്റ്റോർ എന്ന് പറയും. അതുപോലെ റിഫ്രാക്ടറി സ്റ്റോർ, അത് ഈ ഫർണസുകളിൽ കെട്ടാനുള്ള ഒരു സൈസ് ബ്രിക്ക്, നമ്മളിവിടെ കട്ടയെന്ന് പറയുന്നത്, അത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല, റഷ്യയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഈ 3 സാധനങ്ങളാണ് റഷ്യയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. അവിടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരും കേരളത്തിലുള്ളവരൊക്കെ അറിയുന്ന, കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് MKK നായർ. അദ്ദേഹം ഒന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജറായിട്ട് ഭിലായ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിൽ, അദ്ദേഹം IAS ഓഫീസറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അണ്ടറിലാണ് ഈ സ്റ്റോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മുഴുവനും. സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ സ്റ്റോറല്ല. ഒരു 6-7 ലക്ഷം ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കുക. ഒരു ദിവസം തന്നെ 100 കണക്കിന് വാഗണിലാണ് വിശാഖപട്ടണത്തിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇറക്കുക. അതിന്റെ സ്റ്റോറിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ളതും അതിന്റെ റെക്കോർഡുകൾ നോക്കുന്നതിനും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വയ്ക്കുന്നതിനും കൊടുക്കുന്നതിനും ഇതിനുള്ള റെക്കോർഡുകളെല്ലാം സൂക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ജോലിയായിരുന്നു ചേട്ടൻ അന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തത്. അന്ന് താഴെ ഗ്രേഡിലായിരുന്നു എങ്കിലും സ്റ്റോർ ക്ലർക്ക് എന്ന പോസ്റ്റിലാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം ജോയിൻ ചെയ്തത്. അത് പിന്നെ വളരെയധികം ജോലിയിൽ നൈപുണ്യമുള്ള ആളായിരുന്നു എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കുറെ പഠിച്ചതാണെങ്കിലും ഈ സ്റ്റോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലറിക്കൽ ജോലി, സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക, കൊടുക്കുക, വാങ്ങുക, ആവശ്യമുള്ളത് കൊടുക്കുക, ബാക്കി ബാലൻസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ. ആ ജോലിയിലുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് 2-3 വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊമോഷൻ ലഭിക്കും. അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ക്ലർക്കിൽ നിന്നും പ്രൊമോഷൻ 4-5 പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി. അവസാനം റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റോഴ്സ് ഓഫീസർ എന്നുള്ള ഗ്രേഡിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അത് ഓഫീസർ ഗ്രേഡായിട്ട് കിട്ടി. അതാണ് അത് പുള്ളിയുടെ ജോലിയിലുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ടാണ് അത്രയും പ്രൊമോഷൻ. അങ്ങനെ 56 കഴിഞ്ഞ 57 കഴിഞ്ഞ 58 ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ ഞാനും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു. എന്നെ വരാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനും വന്നു. 1-2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കും ചെറിയൊരു ജോലി കിട്ടി. ഏറ്റവും എന്നെ ചിന്താഗതിയാക്കിയ ഒരു സംഭവം അന്നത്തെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്, ഞാനിവിടെ വന്ന് ഒക്ടോബർ 28, 1958 ഒക്ടോബർ 28-ാം തീയതിയാണ് ഞാൻ ഭിലായിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം തന്നെ ഞാൻ രോഗിയായി തീർന്നു. നാട്ടിലെ കാലാവസ്ഥ, ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ, ആഹാര രീതികളും ഒന്നും പിടിക്കാതെ. അന്ന് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റൽ മാത്രം, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹെൽത്ത് സെന്റർ മാതിരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജാണ്. ഒന്നുമില്ല. ആണെങ്കിൽ ഛർദിലും ലൂസ് മോഷനും ടെമ്പറേച്ചറും വളരെയധികം പ്രവർത്തിച്ചു. ഹോസ്പിറ്റലിൽ എനിക്ക് BSP ഹോസ്പിറ്റലിൽ എനിക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റും കിട്ടത്തില്ല, അന്ന് ജോലിയായിട്ടില്ല. ഉടൻ തന്നെ വളരെ സീരിയസ് ആയി ഇവിടുന്ന് ദുർഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഒരു 8-10 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ അവിടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട്. അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. അതൊരു ഹിന്ദിക്കാരുടെ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു. അവിടെ എന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. വെറുതെ മരുന്ന് കൊടുക്കുക, തിരിച്ചു വീട്ടിൽ വിടുക. നില വളരെ മോശമായതുകൊണ്ട് ഉടൻ തന്നെ 2-3 സ്നേഹിതരെല്ലാം കൂടെ കൂടി എന്നെ ദുർഗയിൽ നിന്നും തിരിച്ച് നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് രാജനന്ദഗോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയ സിറ്റിയാണ്. ഒരു മലയാളി ഡോക്ടർ, അബ്രഹാം എന്ന് പറഞ്ഞ
സഭയുടെ വകയായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ. തന്നെ എന്നെ ഒരു കുതിരവണ്ടി, അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലുള്ള വാഹന സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, കുതിരവണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് എന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കുതിരവണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അവിടുന്ന് ട്രെയിനിൽ കയറ്റി നാണ്ടകാവിന് പോയി. അതൊരു 35 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ്. ഈ സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് വളരെയധികം ക്ഷീണം അനുഭവിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇരിക്കാനും വയ്യ, നിൽക്കാനും കിടക്കാനും സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഷീറ്റ് വിരിച്ച് അവിടെ കിടക്കുക. 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് നാന്തകാവിലേക്ക് പോകാനുള്ള ട്രെയിൻ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ 2-3 സ്നേഹിതരും അന്ന് ചെറുപ്പക്കാരും ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൂടെ വരാനും സഹായിക്കാനും ധാരാളം ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു, ഫ്രണ്ട്സ്. അങ്ങനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അവിടുത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ 2-3 ദിവസം അഡ്മിറ്റായി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് ഒരു വിധത്തിലുമായി. അന്ന് നമ്മുടെ കൂടലുകാരി ഒരു മറിയാമ്മ സിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര് ഇപ്പോൾ മരിച്ചുപോയി എന്ന് തോന്നുന്നു. അതിനുശേഷം അവർ ബിലായ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിൽ അവർക്ക് ജോലി കിട്ടി. ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു. അന്ന് ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസംബർ മുതൽ അങ്ങോട്ട് അതിശൈത്യമായ ശൈത്യമാണ്. ഡിസംബർ, ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി വരെ. അന്ന് ആവശ്യത്തിനുള്ള തുണികളോ കമ്പിളി വസ്ത്രങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. എന്നെയാണ് എലിയെ വിറയ്ക്കുന്ന മാതിരി വിറയ്ക്കുന്നുണ്ട് തണുത്ത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരു ഷീറ്റും ഒരമ്മ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന മാതിരി എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ കിടന്നത് തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും. ആ സംഭവമൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം പൊട്ടി കയറുകയാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു മേജർ പോർഷൻ 36 വർഷത്തോളം ഞാനിവിടെ ജോലി ചെയ്തു. തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വന്നു. ജ്യേഷ്ഠൻ റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം ഗവൺമെന്റ് വകയായ ഒരു കെട്ടിടം അവിടുത്തെ സീനിയർ വർക്കേഴ്സിന് കൊടുത്തു. അത് കിട്ടി. അങ്ങനെ ദുർഗനെ സ്റ്റേഷനടുത്ത് സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനോടകം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ചേഞ്ചുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം എൻ്റെ അനിയന്മാർ 2 പേര്, ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ഒരു അളിയൻ, ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ ഒരു അനിയത്തി, ഇവരെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പരിശ്രമമായിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ അളിയൻ BSc കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ട്രെയിനിയായിട്ട് ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ അനിയത്തി, അവൾക്ക് ഇവിടെ 2 ഹോസ്പിറ്റലിൽ നഴ്സിംഗിന് പഠിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടി. ഞാൻ നാഗ്പൂരിൽ നഴ്സിംഗ് പഠിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ ദുബൈക്ക് പോയി. അവിടെ നല്ല ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലിയുണ്ട്. വളരെ മെച്ചമായ രീതിയിൽ അവിടെ അവിടെ ഹസ്ബൻഡ് അവിടെ ബിസിനസ്മാനോ ഇതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കഴിയും. ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ അളിയനാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് റിട്ടയർമെന്റ് ചെയ്ത് BSc കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് ട്രെയിനിങ് കയറി. അവസാനം സൂപ്രണ്ടിങ് എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടുന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത് വന്നത്. എൻ്റെ ഒരനിയൻ ഇവിടെ ഫൗണ്ടറി ഷോപ്പിൽ ഇവിടെയും അവനും കുറെ 1.5 വർഷം ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞാണ് എടുത്തത്. ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞു. 98 അവനും റിസൈൻ ചെയ്ത് എല്ലാവരും റിട്ടയർമെന്റ് ആയിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വരും. ഇപ്പൊ നാട്ടിലുണ്ട്. ശേഷം മാത്രം ഇവിടെ സെറ്റിലായി. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പലവിധമായ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രമല്ല, ഒരു പിതാവ് സംരക്ഷിക്കുന്ന മാതിരിയാണ് എന്നെ അദ്ദേഹം കരുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്നും ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ഇത്ര ഏത് കാര്യത്തിനും മുമ്പിൽ ചാടുന്ന സ്വഭാവമുള്ളത് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്നും മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ എഴുത്തയക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവനെ നോക്കിക്കോണം, അവൻ എല്ലാത്തിനും മുമ്പിൽ ചാടുന്ന സ്വഭാവമാണ്. എപ്പോഴും അവനെ നോക്കിക്കോണം. അപ്പോൾ ഒരു പിതാവ് സൂക്ഷിക്കുന്ന മാതിരി എന്നെ ജ്യേഷ്ഠൻ. അങ്ങനെ ഒരു 10 വർഷത്തോളം ഒരുമിച്ച്. അന്ന് ഞാൻ മാരേജ് ചെയ്തിട്ടില്ല. മാരേജ് ചെയ്ത് 62-ൽ ഫാമിലി ക്വാർട്ടേഴ്സ് കിട്ടി. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ താമസിച്ചത്. ആ സമയം വളരെ കരുതുകയും കാക്കുകയും ആവശ്യങ്ങളെ ഞങ്ങൾ 3-4 പേര് ഒന്നിച്ചാണ് അന്ന് താമസിച്ചത്. ആ ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ വീട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ളതാണ്. ഈ 3-4 പേർക്ക് ഷിഫ്റ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള ആഹാരം, ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാനുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരികയും കുറഞ്ഞ ശമ്പളത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. എന്നാലും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും പുറത്തറിയാത്ത വിധത്തിൽ എല്ലാവരെയും ആവശ്യമുള്ള ആഹാരങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ 10 വർഷത്തോളം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു. ആ ജ്യേഷ്ഠന്റെയും ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെയും പരിശ്രമ ഫലം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും മക്കൾ ഇവിടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നല്ല സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു. വളരെ ഉന്നത നിലയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് ഞങ്ങൾ എൻ്റെതും ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ മക്കളും ഒക്കെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിന് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഇന്ന് വളരെ നല്ല നിലയിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആയിട്ട്
ഇതിന്റെ എല്ലാം ഫൗണ്ടേഷൻ ഈ ജേഷ്ഠനായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം വേദന സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത. എന്നാലും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു പരാജയമായി പോയി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ഇവിടെ വന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു ദോഷവും വന്നിട്ടില്ല. ഇവിടെ പ്രമോഷനൊക്കെ കിട്ടി, ശമ്പളമൊക്കെ കൂടി കിട്ടി. ഞങ്ങളുടെ മകള് വളരെ നല്ല നിലയിൽ, ഉന്നതമായ നിലയിൽ ജോലി ചെയ്ത് കാശ് സമ്പാദിച്ച് ലോകത്തിൽ, അതെ, ബിലായിലാരും കയറിയിട്ടില്ല. എല്ലാവരും വെളി രാജ്യങ്ങളിൽ, അമേരിക്കയിലും ഗൾഫിലും. ഒരു ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഒരു മകളാണ് ന്യൂസിലൻഡിൽ ഫാമിലിയായിട്ട്. ഒരു മകളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ CISF-ല് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഇന്നാണ് പ്രമോഷൻ കിട്ടി വന്ന് ഇപ്പോൾ റിട്ടയറായി നാട്ടിലുണ്ട്. 2 ആൺമക്കളും. ഇവിടെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠൻ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 4-5 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ജ്യേഷ്ഠത്തിന്. അതിനുശേഷം ഞങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിൽ പോകുന്നപ്പോൾ കഴിയുന്ന നിർബന്ധിച്ചു കേരളത്തിൽ പോകാൻ. അദ്ദേഹം വന്നില്ല. നാട്ടിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് വരാതിരുന്നത്. അവർക്ക് ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്നവരായതുകൊണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയും മറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ ജീവിത സുഖങ്ങളാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ട് തോന്നി. ഏതായാലും അവരും ഒക്കെയും പഠിച്ചു ജീവിച്ചു, എല്ലാവരും പോയി. ഈ സമയത്ത് ജ്യേഷ്ഠത്തി മരിക്കുന്നത് വരെയും പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. മലയാളികളും ഇവിടുന്ന് അധികം പേരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് സ്വന്തം വീടുകളിൽ ആളുകളെ ഇന്ന് ബിലായിലുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ജ്യേഷ്ഠൻ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ തന്നെ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മൂത്ത മകൻ കല്യാണം. അത് ഒരു സാധാരണ പെൺകുട്ടി, ഹിന്ദി മീഡിയം സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു, ജനറൽ നേഴ്സിംഗും പഠിച്ചു. അവൾ ഇവിടെ തന്നെ നേഴ്സായിട്ട് ചേർന്നു. ജ്യേഷ്ഠത്തി മരിക്കുന്നവരെ അവള് ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം തിരിച്ച് വരായി വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവൾ സാധാരണ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ രീതിയിൽ ഉള്ള ഇതേ ഉള്ളൂ. വീട്ടിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജ്യേഷ്ഠത്തി നോക്കും. ഇവളൊരു പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെ പോലെ ഉള്ള രീതിയിലാണ് നടക്കുന്ന വരുന്നവരോടും എല്ലാം. ഞങ്ങളൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഈ പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ കഴിയുമോ. ഏതായാലും ഒരു 4 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ മരണം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം ഇവളുടെ രീതിയും മറ്റും എല്ലാം അങ്ങ് മാറി. ജ്യേഷ്ഠനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവൾ അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധയെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ജ്യേഷ്ഠത്തി മരിച്ചുപോയില്ലോ, അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നതിലും ആഹാര രീതിയിലും വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കി കൊടുക്കുന്നതിലും ഒക്കെ അവൾ ജ്യേഷ്ഠനെ വളരെയധികം കരുതുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനു മുകളിലത്തെ ആ സ്വഭാവം മാറി. ജോലിക്ക് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പെൺകുട്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യുകയും അവളുടെ BSc നഴ്സിംഗ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ജോലിയോടൊപ്പം തന്നെ MSc നഴ്സിംഗ് പാസ്സായി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇപ്പൊ മെഡിക്കൽ കോളേജായിട്ട് മാറി. അവിടുത്തെ നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. പണ്ടത്തെ ആ സ്വഭാവമൊക്കെ മാറി വളരെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ട് അവൾ തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടു അവൾ PhDക്കും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഹസ്ബൻഡ് ദുബൈയിലാണ്. ഈ ഒരു കൊച്ചു മകനും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ 15 വയസ്സുണ്ട്. ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം അവൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ഭർത്താവിന്റെ പിതാവിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയെല്ലാം ശ്രദ്ധ. ഞങ്ങളൊന്നും നേരത്തെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് വളരെ വ്യത്യാസമായ രീതിയിലാണ് അവള് പെരുമാറുന്നത്. അവളെ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം. या अंकल की आवाज नहीं आ रही है। हम लोग अभी फिलिप अंकल के छोटे भाई के द्वारा उनके जीवन की कहानी को सुन रहे थे कि किस प्रकार से फिलिप अंकल भिलाई में पहुंचे और कैसे उन्होंने अपने जीवन को यहाँ पर बिताया। हमारे साथ जॉनसन भैया जुड़े हुए हैं आंध्र प्रदेश से। जॉनसन भैया, आप आवाज सुन पा रहे हैं? बहुत लंबा एक अनुभव फिलिप अंकल के साथ उनका भी रहा है। जॉनसन भैया और उनका परिवार, प्रिय लोग, कलीसिया भवन में ही रहते थे और फिलिप अंकल के साथ बहुत पुराना एक रिश्ता उनका रहा है। जॉनसन भैया, 2 शब्द फिलिप अंकल के विषय में कहना चाहेंगे आप? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए।
जॉनसन भैया आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। जय मसीह भैया सभी को। या। मैं अंकल के जब सुना मैं कि प्रभु के पास वो चले गए हैं तो मैं बहुत दुखी हुआ, क्योंकि मैं भिलाई कलीसिया से मैंने उद्धार को अनुभव किया है, मैंने उद्धार पाया है। उस समय जब मैं छोटा था तो अंकल बहुत ही मुझे प्यार करते थे। वो दिन मैं याद करता हूँ सही में, क्योंकि उनके छोटे लड़के के साथ मेरा भी उम्र रहा है। हम लोग दोनों जब वो भिलाई कलीसिया में थे तो वाकई में मैं उस दिन को याद करके बहुत खुश होता हूँ। और इस समय दुख का समय मेरे जीवन में है कि अंकल जो है प्रभु के पास पहुंच गए, और खुशी भी है कि प्रभु के पास पहुंच गए हैं। मैं उन दुखी परिवार को मैं प्रार्थना में निरंतर याद करता रहूंगा और धन्यवाद दूं कि भिलाई कलीसिया को मुझ जैसे को बोलने का समय प्रदान किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और अंकल का समय मेरे जो साथ था, मुझे बचपन से जिस प्रकार मसीह में उन्होंने बढ़ाया है, मैं उन परिवार को याद करते हुए धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी को मेरा जय मसीह। धन्यवाद जॉनसन भैया। यदि कोई और है जो अंकल के विषय में एक दो शब्दों को कहना चाहते हैं, संक्षिप्त में बातों को बता सकते हैं। എനിക്ക് ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടി സംസാരിക്കാനുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജ്യേഷ്ഠന് അവിടെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രായവുമായി ഏതാണ്ട് 90 വയസ്സിനോട് അടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഈ മകളുടെ സംരക്ഷണയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടി, ഇതുപോലെ ജ്യേഷ്ഠന് സുഖമില്ലാതെ ആ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം മുതലേ ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ട്, പ്രായവും ആയി, അസുഖവും ഇതാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ പരിഭ്രമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെ രാവിലെ അടുത്ത മെസ്സേജ് കിട്ടി, ഇതുപോലെ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയുടെ അങ്ങേ രാത്രി 12 മണിക്ക് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരുന്ന ആ നിത്യതയിലേക്ക് കടന്നുപോയി എന്നുള്ള വിവരം ഇന്നലെ രാവിലെ 6 മണിക്കാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഈ മെസ്സേജിൽ ഇതാണ്: ഭിലായില് അവൾക്ക് സഹായത്തിനായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല. അവൾക്ക് ജോലിക്ക് പോകണം, ഇളയ മകൻ കൂടെ ഉണ്ട്, അവനെ സംരക്ഷിക്കണം, ഒരു സഹായത്തിന് ആരുമില്ല എന്നുള്ള ഒരു പരിഭവമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ വളരെ സ്തബ്ധനായി. ഞാനും ഏത് വിധത്തിൽ അവിടെ എത്താം, എനിക്കാണെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യാൻ വയ്യ, പ്ലെയിനില്ല, കൂടെ വരാൻ ആളില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിക്കും. അവളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും അവൾ വളരെ ധൈര്യവുമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും അവൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്തൊരവസ്ഥയായി. അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ മനപ്രയാസം ഉണ്ടായി. ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ ചിന്തിച്ചു, ഞാൻ ഭിലായി വിട്ടു പോന്നെങ്കിലും ഞാൻ റിട്ടയർഡ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ പറയുമായിരുന്നു, നമ്മളൊരു വാഴ വെച്ചാൽ അത് കൊല വെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ വിത്തുകൾ 1-2 എങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും നട്ടിരിക്കണം. അത് ഓർമ്മ വന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഓർമ്മ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ശൗമേലു കുട്ടിയുടെ പിതാവ് മരിച്ചപ്പോൾ ആ ഒരു മനസ്സ് എൻ്റെ ചിന്തയിലുണ്ടായിരുന്നു. ശൗമേലു കുട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ വന്നു. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ശൗമേലു കുട്ടിക്ക് അവിടെ ജോലി കിട്ടാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ജോഹാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു വാഴ വെട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വിത്തെങ്കിലും എടുത്ത് നട്ടിരിക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെ ആ ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ വളരെയധികം പരിശ്രമിച്ചാണ് ഒരു വിത്ത് ശൗമേലു കുട്ടിയെ പ്ലാന്റിൽ നടാൻ സാധിച്ചത്. പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഭിലായി സഭയുടെ പ്രവർത്തനം മൂലം ഏതാനും വിത്തുകൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് നട്ടിട്ടുണ്ട്. റായ്പൂരിൽ നമ്മുടെ ഒരാളുണ്ട്, ദുർഗിലുണ്ട്, ബാലോദിലുണ്ട്, കഞ്ചൂറിലുണ്ട്. ഈ ആളുകളെയൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു. ഇവരെല്ലാം അഗ്രഗണ്യരായ സുവിശേഷ പ്രവർത്തകരാണ്. ഏത് സമയത്തും ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ സഹായം കിട്ടുമെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു തോന്നലും വന്നു. ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ ഷാലുവിനെ വിളിച്ചു. ഷാലു ആണ് ഭിലായി സഭയുടെ ആദ്യജാതനാണ്. എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെ മക്കളാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഷാലുവിനെ വളരെ പ്രത്യാശയോടുകൂടി വിളിച്ചു, സഹായിക്കുമല്ലോ. ഷാലു എനിക്ക് തിരിച്ചു വിളിച്ചു, പക്ഷേ ഞാൻ ഗുജറാത്തിലാണ്, സുഖമില്ലാതെ. അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് എബിയുടെയും ശൗമേലു കുട്ടിയുടെയും ഓർമ്മ വന്നു. അവരെല്ലാം എന്നെ
അവരുടെ പിതാക്കന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ സ്നേഹിച്ച് ഞാൻ അവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നതാണ്. ഉടൻ തന്നെ എബിയെ വിളിച്ചു, എബിയുടെ രാജുവിനെ വിളിച്ചു, സംസാരിച്ചു. അച്ഛൻ ഞങ്ങളെല്ലാ കഴിയുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യാം, അച്ഛൻ ഒന്നുകൊണ്ടും അറിയുകയുണ്ട, ഞങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങളെ കഴിയുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഷമേലുകുട്ടിയെ വിളിക്കാൻ എനിക്ക് നമ്പർ എൻ്റെ കൈവശമില്ല, ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് മിസ്സായി. ഏതായാലും പിന്നെ ഷമേലുകുട്ടിയുടെ നമ്പറും കിട്ടി. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾ വിലായി വിട്ട് പോന്നെങ്കിലും ഞങ്ങള് അവിടെ ശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പിൻഗാമികൾ ഇപ്പോഴും വേണ്ടി വന്ന കുറെ ആളുകൾ, ചെറുപ്പക്കാർ, നമ്മുടെ ആള് ക്രിസ്ത്യൻസും അല്ലാത്തവരും അല്ല, ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളും ഇപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഓടി വരാൻ ഇപ്പോഴും ഭിലായിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു വലിയ സംതൃപ്തിയാണ്. ഏതായാലും എനിക്ക് കൂടുതൽ സമയം സംസാരിക്കണമെന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ ആപത്തിൽ സമയത്ത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ, അതായത് ഭിലായി സഭയ്ക്കും അവിടെയുള്ള മറ്റ് സ്നേഹിതന്മാർക്കും എൻ്റെ അതീതമായ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. തുടർന്നും വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. थैंक यू जोशुआ अंकल। परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिलिप अंकल के जीवन के कई बातों को हम सुन रहे थे। आप में से यदि कोई और समय को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और उसके बाद हम एक गीत की ओर जाएंगे। यदि कोई भी समय लेना चाहते हैं तो समय ले सकते हैं। ഹലോ, क्या മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞോ ഹിന്ദി പറഞ്ഞോ? മലയാളം പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ല. ദൈവനാമം മഹത്വമാറാകട്ടെ. ഞാൻ പിൽപ്പച്ചാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വന്നത് 1982 എൻ്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ സെക്ടർ 5 വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് പ്രിയ അച്ഛനെ കുടുംബമായിട്ട് നോർത്ത് പാർക്ക് അവന്യൂ വെച്ച് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുകയും അന്ന് മുതൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ കാണുവാനും അവരുടെ ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാനും അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നതിനും അന്യോന്യം കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിനൊക്കെയും വലിയവനായ ദൈവം കൃപ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉടുക്കോയിലേക്ക് പോയി. അവിടെയും കടന്നു പോകുന്നതിനും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാണുന്നതിനും അന്യോന്യം സംസാരിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ വലിയവനായ ദൈവം സഹായിച്ചു. ഒരു മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അന്യോന്യം സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങൾ ആത്മീയമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഒരു കാരണവശാലും അതിനെ ഒരു എതിർവായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അല്ലായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ. വളരെ ശാന്ത സ്വഭാവത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുകയും അതുപോലെ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. എന്നാല് അമ്മമ്മയുടെ മരണസമയത്ത് ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് ബെല്ലാരിലായിരുന്ന കാരണം വന്ന് കാണുന്നതിനോ അതിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതോ സാധിച്ചില്ല. അതിനുശേഷവും ഞാൻ എൻ്റെ ജോലിയുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ട്രാൻസ്ഫറായി പോവുകയും വരികയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്ന് വന്നാലും പ്രിയ അച്ഛനെ ചെന്ന് കാണുകയും ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് പോയി സന്ദർശിച്ച് വരുന്ന ഒരു പതിവായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ, ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ കൊറോണ ആയതിനു ശേഷം ഞാൻ ജഗദൽപൂരം തിരിച്ച് ഭിലായിലേക്ക് വന്നു. എന്നാൽ പോയി കാണുവാനോ സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന്റെ പേരില് മറ്റു പ്രയാസങ്ങൾ പ്രായമായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഞാൻ പോവുകയോ സംസാരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നതിന് ഇടയാവുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നതിന് ദൈവം സഹായിച്ചു. എന്നാൽ ഈ ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ആവശ്യമായ കൃപ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശേഷാൽ ഇത്രത്തോളം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വരാൻ തക്കൻ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചൻ പ്രസാദിച്ചോർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ബാക്കി കാര്യങ്ങളും വലിയ ദൈവത്തിന്റെ സന്നയിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യമായ നിലയിൽ നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദുഃഖമുണ്ട്. എന്നാൽ അതിൽ ഉപരിയായിട്ട് വലിയൊരു സന്തോഷം നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം, മഹത്വപ്പെടുത്താം. ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നില്ല. ഇത്രത്തോളം സഹായിച്ച ദൈവം ബാക്കി കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്തു എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു. ദൈവം മഹത്വമാറാകട്ടെ. थैंक यू पप्पा। भाई विशाल से अनुरोध करूंगा कि एक गीत में हमारी अगुवाई को करे। एम्बुलेंस वहां पर पहुंच गई है और जब तक पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से निकाला जाता है
हम गीत के एक अंतरा को सुनेंगे। भाई विशाल गीत के साथ अगुवाई को करें। अब यार गीत नंबर 239 गाएंगे 239। उत्तम और शांतिदायक की ईश्वरी मेरा यात्री को ले चलता है, ले चलता है, ले चलता है, वो मुझको साथ ले चलता है। विश्वास से मैं चलूंगा साथ, ईश्वर थामता मेरा हाथ। कभी कभी अंधेरे के, कभी वह सुंदर वाणी में, सुखाई जलवा शांति में, हाथ से ले चलता है मुझे, ले चलता है, ले चलता है, वह मुझको साथ ले चलता है। विश्वास से मैं चलूंगा साथ, ईश्वर थामता मेरा हाथ। तू पकड़े रखे मेरा हाथ, न डरना है तेरे साथ। जो दशा हो संतुष्ट मैं हूँ, कि तेरे संग मैं चल रहूं। ले चलता है, ले चलता है, वो मुझको साथ ले चलता है। विश्वास से मैं चलूंगा साथ, ईश्वर थामता मेरा हाथ। और मेरा काम जब पूरा हो, जब छोड़ूंगा इस जगत को, जब तू ले चलता है मुझे, मैं डरूंगा ना मृत्यु से। ले चलता है, ले चलता है, वो मुझको साथ ले चलता है। विश्वास से मैं चलूंगा साथ, ईश्वर थामता मेरा हाथ। धन्यवाद विशाल। एक और गीत को हम गा सकते हैं, प्रिय लोग जब तक तैयारी को कर रहे हैं। विशाल म्यूट। गीत नंबर 211 जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर। क्या एक मिनट। Divya, या शॉन। we are starting here. ऑल राइट या हम इस अंतिम सेवा के कार्यों को अभी शुरू करने जा रहे हैं, और अब समय रहेगा कि ग्रेवयार्ड में हमारे भाईगण जो मौजूद है उनके द्वारा हम इस अंतिम संस्कार की सेवा को देखें। हम प्रार्थना पूर्वक बैठे रहे, परमेश्वर सहायता करे। ഫിലിപ്പിച്ചായന്റെ ഈ ബോഡി ഇവിടെ സെമിത്തറിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. തൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയുടെ കല്ലറയുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബോഡി താത്ത് വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനു മുമ്പിട്ട്
ഞങ്ങളെല്ലാവരും സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എല്ലാം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈടെക്കിൽ നിന്ന് സാഡായുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നമുക്ക് സഹകരണം വണ്ടി മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. വേറെ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സ്റ്റാഫ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഇവിടെയുള്ള സെമിത്രിയിലുള്ള സ്റ്റാഫാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സഹകരിക്കുന്നത് നമ്മളോടൊത്ത്. അവർ ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസും കിറ്റ് ഇടാതെ ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസും പിന്നെ മാസ്കും ഒക്കെ ഇട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ആ പ്രൊസീജിയർ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു പാട്ട് പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഭാഗം തുടങ്ങാം. ക്രിസ്തീയ ആശ്വാസ ഗീതങ്ങളിലെ 710 പാട്ട് ശോഭയുള്ള ഒരു നാടുണ്ടത് കാണാമേ ദൂരെ വിശ്വാസത്താൽ എന്നുള്ള പാട്ട് നമുക്ക് പാടാം. ശോഭയുള്ളൊരു നാടുണ്ടത് കാണാമേ ദൂരെ വിശ്വാസത്താൽ താതൻ വാസം നമുക്കൊരുക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടക്കരെ കാത്തതാൽ വേഗം നാം ചേർന്നിടും ഭംഗിയേറിയ ആ തീരത്ത്. വേഗം നാം ചേർന്നിടും ഭംഗിയേറിയ തീരത്ത്. നാമശോഭന നാട്ടിൽ പാടും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരുടെ സംഗീത ഏതൊരോദനമങ്ങില്ലല്ലോ നിത്യം സൗഭാഗ്യമാക്കൾക്ക്. വേഗം നാം ചേർന്നിടും ഭംഗിയേറിയ ആ തീരത്ത്. വേഗം നാം ചേർന്നിടും ഭംഗിയേറിയ തീരത്ത്. സ്നേഹമാം സ്വർഗതാതനുടെ സ്നേഹദാനത്തിനും നാൾക്കുനാൾ ഈശ്വരനെ തരും നന്മയ്ക്കും കാഴ്ചയായി സ്തോത്രം പാടും. വേഗം നാം ചേർന്നിടും ഭംഗിയേറിയ തീരത്ത്. വേഗം നാം ചേർന്നിടും ഭംഗിയേറിയ തീരത്ത്. ഇപ്പോൾ ഭാസ്കർ ബെലായി ബ്രദർ അസംബ്ലിയുടെ ഒരു എൽഡർ ഇപ്പോൾ ഒരു 2 വാക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മുമ്പോട്ടും പോവാം. भास्कर प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं इस दोपहर के समय जो प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद करते हैं अंकल को, फिलिप अंकल को। पिता परमेश्वर आपने अपने उस विश्राम में बुलाया है, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु ये आशा हमारे जीवन में दिया है कि प्रभु फिर से हम प्रभु जी अंकल के साथ जब हमारा प्रभु मसीह आएगा प्रभु जी उस समय हम सब भी प्रभु जी जो मृतकों में जो उनसे जिलाएगा, फिर उसके बाद जो हम शेष बच गए वो लोग प्रभु बादलों में उठाए जाएंगे। उस आशा के साथ प्रभु इस संसार में हम जीवन यापन कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी उनके बेटे के लिए, प्रभु जी उन्हें सुरक्षा से आने में मदद किया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस परिवार के लिए प्रभु जी खासकर आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। वो आशा भरा जो आप पर भरोसा करते हैं, आप पर जो विश्वास करते हैं प्रभु जी, उन्हें भी आपने रखा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिताजी सहायता कर इस महामारी के प्रभु जी इस समय प्रभु आप सहायता कीजिए कि प्रभु जी उन्हें सुरक्षा रख, हम सबों को सुरक्षा रख, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। अभी थोड़े समय जो सेवा होगा प्रभु सहायता कर, वचन से प्रभु आपके दास जब बातें करेंगे सहायता मदद कर प्रभु, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। हर एक बातों के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न होती है, आपका वचन में हम पाते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा सब कुछ एक बार और आपके हाथ में सौंपते हुए, और इस परिवार के जो दुखी परिवार प्रभु जी बाहर में भी है प्रभु जी, ऑस्ट्रेलिया में, और प्रभु जी यहाँ पर भी प्रभु जी अभी जो आया प्रभु जी भाई भैया जो प्रभु जी, इस परिवार के लिए भी हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी बातें एक बार और आपको सौंपते हुए आदर सम्मान करते हुए प्रार्थना धन्यवाद की प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ഇപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കാം.
മലയാളത്തില് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് അലക്സാണ്ടർ MS അലക്സാണ്ടർ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇരിക്കാം. ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഈ സൂമിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. വളരെ പ്രത്യേക ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. വിശേഷാലെ ഫിലിപ്പങ്ങളുടെ മകനും കടന്നു വരുവാനായിട്ട് ഇടയായി. അവരെ കർത്താവ് സഹായിച്ചു. ഈ ദുഃഖപരമായ അവസരത്തിൽ കർത്താവ് അവരെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ എൻ്റെ മകന്റെ ഭാര്യ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. വളരെ ഭാഗ്യമുള്ള ഒരു സഹോദരിയാണ് ഈ നമ്മുടെ ഫിലിപ്പങ്കണ്ണെ പിതാവിനെ ഈ അവസാന നാളിലൊക്കെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും തൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് തക്ക സമയത്ത് എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യുവാനും സഹായിച്ചു. പ്രിയ സഹോദരി ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ആയിരുന്നു എങ്കിലും കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രിയ സുനി സഹോദരിയെ ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാട്ടെ. നമുക്ക് എല്ലാവരും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫിലിപ്പങ്ങൾ ബിലായ് ബ്രദർ അസംബ്ലിയോട് ചേർന്ന് കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചു വരികയായിരുന്നു. ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ മൂലം ചില നാളുകളിൽ ആരാധനാ കൂട്ടങ്ങൾ കടന്നു വരാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ഭവനത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. എങ്കിലും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പല പ്രയാസങ്ങളാൽ പിന്നെ പല പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ടി വന്നെങ്കിലും താൻ ഈ നാളുകളിൽ ഭവനിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത് എനിക്ക് സംസാരിക്കുവാനൊക്കെ ഇടയായിട്ടുള്ളതാണ്. മിക്കവാറും എല്ലാ മാസവും ഞാൻ അങ്കിളിനെ കാണാറുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കൊറോണയുടെ ഏകദേശം 2 വർഷമായി 1.5 വർഷക്കാലമായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. എങ്കിലും തൻ്റെ ജീവിതം വളരെയധികം അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വാസ്തവമായ കാര്യമാണ്. ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ വളരെയധികം ഒരു കാര്യം പറയാതിരിക്കുവാനായിട്ട് തരമില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവചനം പഠിക്കുവാനും താൻ ചർച്ചിൽ വരാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും ഭവനത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവവചനം വായിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും പലമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കുവാനും അദ്ദേഹം വളരെ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. രാവിലത്തെ സൂം മീറ്റിങ്ങിൽ തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. താൻ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളും ബുക്കുകളും പലമായ കലുഷിതമായ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അതെല്ലാം ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാനൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ദൈവത്തിനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു അങ്കിളായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ഫിലിപ്പങ്കള്. എന്തായാലും കർത്താവിന്റെ സമയത്ത് തന്റെ ദാസനെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വിളിച്ചു, വേർതിരിച്ചു. ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുണ്ട് കേരളത്തിലും ന്യൂസിലാൻഡിലും, അതുപോലെ ദുബായിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ ഷിജി സഹോദരൻ. എല്ലാവരും ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്നെങ്കിലും എല്ലാവരും കടന്നു വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എങ്കിലും ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തില് ദൈവമായ കർത്താവ് ഇത്രത്തോളം സഹായിച്ചതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം അതിന്റെ 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് കാണുന്ന ഒരു 2 ചോദ്യത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുവാണ്. ഒന്നാമതായിട്ട് അതിന്റെ 14-ന്റെ 10 കാണുന്നത്, പുരുഷനോ മരിച്ചാൽ ദ്രവിച്ചു പോകുന്നു, മനുഷ്യൻ പ്രാണനെ വിട്ടാൽ പിന്നെ അവൻ എവിടെ? മനുഷ്യൻ പ്രാണനെ വിട്ടാൽ പിന്നെ അവൻ എവിടെ? രണ്ടാമതൊരു ചോദ്യം 14-ാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ്, മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ വീണ്ടും ജീവിക്കുമോ? അപ്പോൾ ഈ വാക്യത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സമാനതയുള്ള ഒരു ഒറ്റ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത്, മനുഷ്യൻ തന്നെ പ്രാണനെ വിട്ടുപോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയാൻ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. എബ്രായർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തില് ഒരിക്കൽ മരണവും പിന്നെ ന്യായവിധിയും മനുഷ്യർക്ക് നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരാള് ഒരിക്കൽ മരിക്കും, പിന്നെ അവന് ന്യായവിധി ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത്, ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവിക്കുമോ? മരണയ്ക്കമാതോ ജീവിത രഹേഖ്യം, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ജീവിക്കുമോ? അപ്പോൾ ഈ ഇയ്യോബ് തന്നെ ഈ കാര്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഇയ്യോബ് തന്റെ സംഭാഷണം തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇയ്യോബ് പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ ത്വക്ക് ഇങ്ങനെ നശിച്ച ശേഷം ഞാൻ ദേഹസഹിതനായി ദൈവത്തെ കാണും, ഞാൻ തന്നെ അവനെ കാണും, അന്യനല്ല, എന്റെ സ്വന്തം കണ്ണ് അവനെ കാണും. ശരീരമേ രഹസ്യമേ ഉൻസ്കോ ദേഖൂങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്റെ ത്വക്ക് ഇങ്ങനെ നശിച്ച ശേഷം എന്റെ ഈ മർത്യ ശരീരം, മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കി ഈ ശരീരം നശിച്ചു പോകും. അതിനുശേഷം ഞാൻ ദേഹസഹിതനായി ദൈവത്തെ കാണും, ഞാൻ തന്നെ അവനെ കാണും, എന്റെ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ കാണും. ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ കാര്യം, ഈ വാക്യം. ഇയ്യോബ് വളരെ ഭക്തനായിരുന്നു. പക്ഷെ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ അവൻ ദൈവഭക്തനായിരുന്നു, ദോഷം വിട്ട് അകലുന്നവനായിരുന്നു, ദൈവത്തോട് നേര് കാണിച്ച് നേരുള്ളവനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച്
കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ വിശ്വാസികളുടെയും ഏറ്റവും വളരെ അധികമുള്ള ഒരു പ്രത്യാശയാണ് നാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണും. നമ്മളെ രക്ഷിച്ച, നമ്മെ വീണ്ടെടുത്ത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പിന്നെയും കാണുന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യാശ അവൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോവുകയാണ്, ഞാൻ പോയിട്ട് സ്ഥലം ഒരുക്കും. സ്ഥലം ഒരുക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെയും നിങ്ങളെ ഞാൻ കടന്നു വന്ന് നിങ്ങളെ പിന്നെയും എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. കാരണം എൻ്റെ പിതാവിന്റെ സ്ഥലത്ത് അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ഫിലിപ്പ് അങ്കിളിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ഫിലിപ്പ് അങ്കിള് ഏകദേശം 1956, 57, 58 കാലങ്ങളിൽ ഈ ദുർഗന്റെ പ്രദേശത്തേക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് ഇടയായി. ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുവാനും പലവിധമായ കഷ്ടങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് ഇവിടെ വളരുവാനും ഇവിടെ അതുപോലെ ജോലിയോട് ബന്ധത്തിലായിരിക്കുവാനും പിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുവാനും പിന്നെ മക്കളെ ദൈവം നൽകി അങ്ങനെ വളരെ അനുഗ്രഹമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി. ഈ സമയത്ത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുവാനും സഭയോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ശേഷം വിലാപരനശങ്ങളോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി. അതുകൊണ്ട് ഫിലിപ്പ് അങ്കിളിന് ഒരു പ്രത്യാശ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ മരിച്ചു പോയാലും ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു പോകും. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ പറയും, ഇനി എന്റെ സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞുപോയി, ഇനി എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത്, എത്രയും വേഗം ഞാനും അങ്ങ് പോകേണ്ടതാകുന്നു. എൻ്റെ ഭാര്യയോട് കൂടെ ഞാനും ചേരേണ്ടെന്ന് ഇടയ്ക്ക് എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു. ഞാൻ നോക്കുകയാണ്, അന്നമാമയുടെ അതായത് അമ്മിണിയമ്മ അടക്കിയ അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഫിലിപ്പ് അങ്കിൾ നേരത്തെ തന്നെ സ്ഥാനമെല്ലാം കണ്ടുവച്ച് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു 10 വർഷം, അതായത് 2011 ഏപ്രിൽ മാസം 10-ാം തീയതിയാണ് അമ്മിണിയമ്മയുടെ മരണം ഉണ്ടായത്. അതേ മാസം എന്നാൽ ഈ 4-ാം തീയതി കർത്താവില് താൻ പ്രിയമിച്ച കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് 10 വർഷത്തിന് ശേഷം 2021 4-ാം തീയതി കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 3-ാം തീയതി എടുക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും മാറിക്കൊണ്ട് താൻ പ്രിയമിച്ചിരുന്ന ആ നിത്യയിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമായി. അതിന്റെ മേലെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ ജീവിക്കുമോ? ജീവിക്കും. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ആരാണ് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത്? കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചവർ എല്ലാവരും ഈ യോബ് പറഞ്ഞ പോലെ, ഞാൻ ദേഹസഹിതനായി എന്നെ കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവനെ കാണും. അതുപോലെ ഫിലിപ്പ് അങ്കിളിന് ഒരു പ്രത്യാശ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ആ പ്രത്യാശയുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും, എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ആ പ്രത്യാശ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയേണ്ടതാണ്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അവർക്ക് നിത്യജീവൻ ലഭിക്കും. അവൻ ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകുകയില്ല. അനന്തകാലം വരെ ജീവിക്കുവാനുള്ള ഒരു വാഗ്ദത്വം കർത്താവായ ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമ്മെ എല്ലാവരെയും ദൈവം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ എത്രയും വേഗം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നിർത്തുന്നു. ദൈവനാമം വാഴ്ത്തുകൊണ്ടുമാറാട്ടെ. ദൈവം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുമാറാട്ടെ. ആമേൻ. ഒരു 2 വാക്ക് ജെയിംസ് മാത്യു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബോഡി ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി ഈ ബോക്സിനകത്ത് വെക്കുകയാണ്, കോഫിനകത്ത് വെക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഇവിടെയുള്ള സ്റ്റാഫ് തന്നെ, ഈ സെമിത്തേരിയിലുള്ള സ്റ്റാഫ് തന്നെ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ കുഴിവക്കത്തേക്ക് കൊണ്ടു ചെന്നിട്ട് കല്ലറയുടെ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടു ചെന്നതിന് ശേഷം അത് അവിടെ നമ്മൾ അന്തിമ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്കത് അവിടെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. ജെയിംസ്. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രിയപിതാവ്, വീണ്ടും ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഉച്ചായ സമയം കഴിച്ചു വീണ്ടും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കർത്താവ് ഈ സ്ഥലത്ത് കടന്നു വരാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തുള്ള ബന്ധം ഞങ്ങൾക്കിവിടെ കടന്നു വരുവാനും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ചെയ്ത് കർത്താവ് ഇവിടെ വരുവാനും ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ അന്തിമ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന കർത്താവ് ഇതിൻ്റെ പരിപാലനവും സഹായിക്കും. ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നടത്തിയുള്ള സ്തോത്രം പ്രത്യേകിച്ച് അത് പ്രതികരിക്കുന്ന കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആത്മീയമായിട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പരിപാലിച്ചു കർത്താവ് ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ കർത്താവ് നീ കൂടെ ഇരിക്കണം. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ കാണുന്നതൊക്കെയും കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യാശ വർദ്ധിച്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ കർത്താവ് ജീവൻ സഹായിക്കണം. അനുകൂലമായ പരിസ്ഥിതി ഇല്ലെങ്കിലും കർത്താവ് നിന്നിൽ ശരണപ്പെടുവാൻ ആശ്രയിപ്പാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ ജീവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ജീവനുള്ള ശേഷികളൊക്കെയും യഥാർത്ഥമായി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയ ദിവസങ്ങൾ ജീവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. കർത്താവ് ഈ സുരക്ഷകളൊക്കെ ഇതിന്റെ പരിപാലനം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള ആശ്വാസത്തിൽ അല്പസമയം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ സുരക്ഷ ചെയ്ത കഷ്ടങ്ങൾ വളരെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിന്റെ പരിപാലന സഹായം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഞങ്ങളെ ഒക്കെയും തൃക്കൈൽ ഫലത്തിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അതിമഹത്തുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ. ഇപ്പോൾ ഈ ശില്പിച്ചാന്റെ മൃതദേഹം വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബോക്സിനകത്തോട്ട് വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ സ്കൂളിലൊന്നും
पीछे तो खोलो, खुल जाएगा। ഓൺലൈനിൽ കൂടെ അച്ചായന്റെ മുഖം കാണിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമായതിനാൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത് ഫുള്ളി കവേർഡ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ സ്ഥിതിയിൽ തന്നെ അത് കവർ ചെയ്ത് ഞങ്ങളത് കോഫിനകത്താക്കി കോഫിൻ അടയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. दिखा दिया വേണോ? ഓക്കെ, അതാ നല്ലത്. बंद कर देना। എടുത്താകത്ത് വെച്ചു. आप दोनों फोटो खींच लिया ऐसा बना दे। इधर रखो, इधर इधर फोटो थोड़ा बाहर कर। ये देखिए, ये आ गया। ठीक है, ठीक है, चलेगा। सीधा सामने मराएगा, पीछे का छू गया ना, साइड वाला कर लीजिए। एक जो आता है वहाँ दबा जी सर। खुल गया।
ശത്രുകാഹളം യുഗാന്ത്യകാലത്തിൽ ധ്വനിക്കുമോ നിത്യമാം പാർശ്വലേ രക്ഷപ്പെട്ടോരൊക്കെ കൂടിയാകട്ടെ വിളിക്കും നേരം കാണുമെൻ പേരും വിളിക്കും നേരം കാണും വിളിക്കും നേരം കാണും വിളിക്കും നേരം കാണും വിളിക്കും നേരം കാണുമെൻ പേരും നിദ്ര കൊണ്ടു പ്രഭാതത്തിൽ വിളിക്കും നേരം കാണുമെൻ പേരും വിളിക്കും നേരം കാണും വിളിക്കും നേരം കാണും വിളിക്കും നേരം കാണും വിളിക്കും നേരം കാണുമെൻ പേരും. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഒരു വേദഭാഗം വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 1 കൊരിന്ത്യർ അതിന്റെ 15-ാം അധ്യായം 50 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. 1 കൊരിന്ത്യർ 15-ാം അധ്യായം 50 മുതലുള്ള വാക്യം. സഹോദരന്മാരെ, മാംസരക്തങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യത്തെ അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ദ്രവത്വം അദ്രവത്വത്തെ അവകാശമാക്കുകയുമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. ഞാനൊരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം. നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല. എന്നാൽ അന്ത്യ കാഹളനാദത്തിങ്കൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമയ്ക്കുന്നിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും. കാഹളം ധ്വനിക്കും. മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്തെയും ധരിക്കണം. ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്തെയും ധരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നെഴുതിയ വചനം നിവൃത്തിയാകുന്നു. ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്തെയും ധരിക്കുമ്പോൾ മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നെഴുതിയ വചനം നിവൃത്തിയാകും. ഹേ മരണമേ, നിന്റെ ജയം എവിടെ? ഹേ മരണമേ, നിന്റെ വിഷമുള്ള എവിടെ? മരണത്തിന്റെ വിഷമുള്ള പാപം, പാപത്തിന്റെ ശക്തിയോ ന്യായപ്രമാണം. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ എന്റെ പാർത്ഥിവ ശരീരത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കുഴിയിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നത് ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായ അമർത്യത്തെയും ധരിക്കണം. ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ മരിച്ചവരെല്ലാവരും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവരെല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചേർന്നിടും. അന്ത്യകാഹളനാദത്തിങ്കൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമയ്ക്കുന്ന നടയിൽ എല്ലാവരും ഉയർത്ത് ദൈവത്തിന്റെ രൂപാന്തരമായ ശരീരത്തോടെ പോകും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജയം തന്ന കർത്താവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, ഹേ മരണമേ, നിന്റെ ജയം എവിടെ? ഹേ മരണമേ, നിന്റെ വിഷമുള്ള എവിടെ? മരണത്തിന്റെ വിഷമുള്ള പാപം, പാപത്തിന്റെ ശക്തിവനായ പ്രമാണം. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആ മരണത്തെ ജയിച്ച് ജയവീരനായിരിക്കുന്നുണ്ട്. നാം കർത്താവിൽ മരിച്ചവരെല്ലാവരും ജയാളിയായി കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ ഉയർത്തപ്പെടും. അതിന് നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. ഫിലിപ്പം കൊണ്ട് ദൈവം സഹായിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം. കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നത് പോലെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണാണ്. നീ മണ്ണിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നീ മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ ചേരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വചനം പ്രാവർത്തികമാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഫിലിപ്പം കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും മണ്ണിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു. ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ സാമുവൽ പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച അന്തിമ ആശീർവാദം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. हमारे प्रेमी दयालुओं के पिता परमेश्वर, एक बार और आपको धन्यवाद देते हैं। एक हमारे प्रभु यीशु मसीह के वजह से ही जो है हमारे खुशियों में, हमारे दुख में, हमारे सारी बातों में जो है हम धन्यवाद देने के लिए
हम आ सकते हैं परमेश्वर आपके पास में। हे परमेश्वर, जब संसार जो है किसी की मृत्यु पे जो है दुखी होते हैं, परंतु आपको हम लोग धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस बड़ी आशा के लिए जो है हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं परमेश्वर। हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि जैसे फिलिप अंकल जो है इस संसार को छोड़ के गए हैं, परंतु आपके वचन के अनुसार जो है हम लोग विश्वास करते हैं कि आपके साथ बड़ी शांति के साथ आपके सम्मुख है आपके पुत्र। इस बात को जो है आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं परमेश्वर। हम में से जो है हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मान लिया है, स्वीकार लिया है परमेश्वर, वो आपके साथ रहने का भाग्य हमें मिला है। हमें उस आशा के साथ हम लोग इस संसार में जीते हैं। इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं परमेश्वर। विशेषकर से जो शोकित परिवार है, उनकी कमी कभी भी हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं, परंतु आप हमारे आश्वासन देने वाला है। और इतना ही नहीं, हमारे आशा का कारण आप ही है। आप उन्हें सांत्वना दीजिए ताकि जो है वो इस संसार में जो भी बातें हैं वो सारी चीज संभालने के लिए और रखने के लिए सहायता मदद कर परमेश्वर। विशेषकर से इनके जीवन के लिए और इनके अपने कमिटमेंट के लिए हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं परमेश्वर। हे परमेश्वर, जब हम लोग इस आखिरी कार्यक्रम को जो है, जब उनके पार्थिव शरीर को जो है हम लोग मिट्टी देने के लिए आए परमेश्वर, वह परमेश्वर हम सब लोगों को जो है एक बात याद करें कि परमेश्वर, हम जब इस संसार को छोड़ेंगे तब आपके साथ रहना का एक सौभाग्य हमारे जीवन में मिला है। इसके लिए आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं परमेश्वर। इन जितने लोग एकत्रित हुए परमेश्वर, उन सारे लोगों को आशीष दीजिए परमेश्वर। और फिर से एक बार जो है हम आपके और देखते हैं परमेश्वर, सहायता कर। हे परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं। इस छोटी सी विनती हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സംസർഗവും സഹവാസവും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും, വിശേഷാല് ശുഭ ബ്രദർ, അവരുടെ സുനു സിസ്റ്റർ, അവരുടെ കുടുംബത്തോടും മറ്റ് സഹോദരങ്ങളോടും ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും കൂടെ, വിശേഷാൽ ഇവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും കൂടെ ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. കൂടി വന്നവരെല്ലാവരും തണലത്തോട്ട് ഒന്ന് മാറി നിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം 2 വാക്ക് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പിരിയാം. സമർ परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अब तक अपनी सहायता को दिया है और सारी बातों को शांतिपूर्वक ढंग से पूरा होने में और व्यवस्थित ढंग से होने में परमेश्वर ने सहायता किया। हम भी कुछ झलकों को जो है इस अंतिम सेवा के जूम के माध्यम से देख सके, उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए हर एक भाई बहनों को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े, सीमित रूप में ही सही, परंतु हम इस प्रकार से जुड़ पाए। विशेष करके प्रिय परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में हम स्मरण रखें ताकि परमेश्वर अपनी शांति को उन प्रियों के जीवन में बनाए रखे और हम सब एक दूसरे को भी अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। जब इस कोविड के समय में महामारी फैलते जा रही है, परमेश्वर हम सबों को सुरक्षा को प्रदान करे। अंतिम प्रार्थना के साथ इस लाइव टेलीकास्ट को हम लोग समाप्त करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा जोनिकोटी अंकल से कि मलयालम में अंतिम प्रार्थना के साथ वो आज के इस प्रसारण को समाप्त करेंगे और उसके बाद हम लोग इस लाइव टेलीकास्ट को यहीं समाप्त करेंगे। ओवर टू जोनिकोटी अंकल। अंकल म्यूट में है, अंकल अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट में है। കേൾക്കാം.
വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ കഴിഞ്ഞ സമയത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുകയും ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വിട്ടത് അവിടെ നിന്നാണ്. അല്പകാലം മാത്രം ഈ ഭൂമിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സമയം അവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. നിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഇവിടുന്ന് വിളിക്കും. അതിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു സമയം കർത്താവ് തന്നിട്ടുണ്ട്. കർത്താവിനെ അറിയുവാനും ദൈവമക്കളാകുവാനും ദൈവരാജ്യത്തിന് അവകാശികളായി തീരേണ്ടതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സമയവും അവകാശവും അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. വിശേഷാൽ ഈ സമയം കർത്താവ് വിളിച്ച കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രിയദാസനെ കർത്താവ് അവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ തനിക്ക് കൊടുത്തു. ഇതിലായുള്ള ദൈവമക്കളോട് ചേർന്ന് കർത്താവിനെ അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് ആരാധിച്ച് പ്രത്യാശയോടെ ജീവിപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു. ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങളാൽ ചില നാളുകളായിട്ട് ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു പോകാൻ തനിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എങ്കിലും തന്റെ പ്രത്യാശയ്ക്കും വിശ്വാസത്തിനും യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. ഈ അന്ത്യ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തല്ലോ. യാതൊരു വിധമായ തടസ്സവും കർത്താവെ വരുവാനിടയാകാതെ ദൈവകരങ്ങളിൽ എല്ലാ ശുശ്രൂഷയും അവിടുന്ന് വഹിച്ചതിനാൽ തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന മക്കൾ, മരുമക്കൾ, കൊച്ചുമക്കൾ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അവരവരായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് അവരൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കട്ടെ, ഈ ലോക ജീവിതം താൽക്കാലികമാണ്. ലോകമന്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. കർത്താവിന്റെ വരവ് സമാഗതമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനു മുൻപ് കർത്താവിനെ അറിയുവാനും നിത്യതയിൽ അവരെത്തിച്ചേരുവാനും അവർക്കിടയാകേണ്ടതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവർക്കായിട്ട് തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നു. സഹായിക്കണം. താമസമിനാ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ വിട്ട് വേർതിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സഹോദരൻ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് മഹത്വത്തിൽ കാണുകയും ഒന്നിച്ച് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുകയും ഒന്നിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഈ വലിയ പ്രത്യാശ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ തിരുനാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ശുശ്രൂഷയിൽ കർത്താവെ ചുമൽ കൊടുത്ത എല്ലാ സഹോദരങ്ങളെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളെയും സഹായിച്ചാട്ട്. ഞങ്ങളുടെ നാളുകൾ ഇനി എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ള ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. ദൈവം തരുന്ന നാളുകൾ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ അങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടുത്തെ വരവിന്റെ പ്രത്യാശയിലായിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാം. എല്ലാവർക്കും ആയിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ശുശ്രൂഷ അവിടുന്ന് മാനിച്ചതിനാൽ തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. സർവമാനവും മഹത്വവും അവിടുത്തേക്ക് തന്നെ തരുന്നു. അവിടുന്ന് അതിന് യോഗ്യനായിരിക്കുന്നതിനാൽ തിരുനാമത്തോടെ സ്തോത്രം. ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ഭവനത്തില് ക്ഷേമത്തോടെ എത്തിച്ചേർന്ന് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ അവർക്കിടയാകട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യമായ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു, കേൾക്കണം പിതാവേ. ആമേൻ, ആമേൻ.